Today we are going to see second chapter. What is the name of our second chapter? Health and disease. Health and disease. Diseases. Health and diseases. Diseases. EASD. Is means comfortable. The name of the chapter is health and diseases. Have you ever taken the leave from school due to sickness? Have you ever taken the leave from? Have you ever taken the leave from school due to sickness? तुम्ही कधी आजारी पडल्यानंतर शाळेत रजा घेतली का? हो सर. Yes. Yes. Because sometimes we shouldn't be properly. Therefore, we are taking the leave, feeling of illness. We have taken leave from school. Second question, what happen exactly when we become sick? ज्या वेळेला आपण आजारी राहतो तेव्हा एक्झॅक्ट आपल्याला काय होतं? डिस्टर्बन्स इन द नॉर्मल हेल्थ. आपलं आरोग्य चांगलं राहत. When we become sick, there is disturbance in the normal health. There is some pain in the body. There is headache or cough or cold. काही वेळेला आपलं डोकं दुखतं, सर्दी येते, पोट दुखतं. The digestion is improper, resulting into loose motion. Therefore, we may get uncomfortable feeling. त्याच्यामुळे आपल्याला uncomfortable feeling होते. Sometimes we feel good even without taking any medicine. काही वेळेला आपल्याला कुठलेही औषध न घेता सुद्धा कम्फर्टेबल वाटायला लागतं. And sometimes we need to consult doctor. आणि काही वेळेला आपल्याला डॉक्टरांना कन्सल्ट करावं लागतं. Take regular medicine in sickness. Why is it so? काही वेळेला आपल्याला औषध न घेता बरं वाटतं आणि काही वेळेला डॉक्टरांच्या कन्सल्टेशनने आपल्याला औषध घ्यावी लागतात. Why is it so? असं का घडतं? Because some diseases can cured with household remedies. Some diseases can treated at home with household remedies. घरगुती उपाययोजना करून पण काही आजार बरे होतात. Some diseases are short period. Short period means काळापुरते असतात. They can cure themselves as per our immunity power. जेवढी immunity power चांगली तेवढे काही diseases लवकर बरे होतात. Some of the illness are severe. काही कशा असतात? Severe असतात. काही short term असतात. Cannot be cured such a way, and doctor advice and treatment be required. डॉक्टरांकडे आपल्याला जावंच लागतं आणि ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. With doctor consultation and regular medicine, then there is relief. त्याच्याने आपल्याला बरं वाटायला लागतं. Now health. What is meant by health? Health means आरोग्य. Health म्हणजे काय? आरोग्य. What is the definition of health? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of any disease.
ज्या वेळेला आपलं शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य चांगलं असतं त्याला आपण हेल्दी असं म्हणतो. शारीरिक, बऱ्याच वेळेला आपण फक्त शारीरिकच आरोग्याकडे लक्ष देतो, but it is need to put the attention towards our mental as well as social well-being. That is called health. Then what is disease? This is the definition of health. Then what is about disease? Condition and disturbance in psychological process of body is called diseases. Condition of disturbances. कोणाची? Psychological process. Yes, मानसशास्त्रीय प्रोसेस आपली जर ती बिघडलेली असेल तर त्याला आपण डिसीज म्हणतो. आपल्याला फक्त शारीरिक आजार माहिती आहे, पण काही आजार मानसिक पण आजार असतात, काही सामाजिक पण आजार असतात. Then types of diseases. Types of diseases. First type, what is the name of the disease? First type, infectious diseases. What? Infectious diseases. There are 5 types of infectious diseases. First one is tuberculosis. Tuberculosis means kshay rog. It is because of Mycobacterium leprae. This bacterial disease causes tuberculosis. ज्याच्याने tuberculosis होतो. Next, hepatitis. Hepatitis means jaundice. I will listen the word jaundice. I will शब्द ऐकलेला आहे तुम्ही? Yes, sir. मग त्याचं अजून एक नाव आहे हेपॅटायटिस. हेपॅटायटिस चे पण टाइप्स आहेत. हेपॅटायटिस ए, हेपॅटायटिस बी, हेपॅटायटिस सी, हेपॅटायटिस डी, हेपॅटायटिस ई, virus. These are viral. Then dysentery. Next type of this disease is dysentery. Dysentery means loose motion. It is because of bacteria. Shigella bacilli. It comes from Shigella bacilli and protozoa. The name of that protozoa is Entamoeba histolytica. These are the bacteria or protozoa. You know protozoa. Can you tell me different types of living organism? Living organism चे प्रकार माहिती का तुम्हाला? नाही. Plants, animals, and microorganisms. There are three types of living organisms: plant, animal, and microorganism. very good. There are also different types of microorganisms. अजून काही वेगळ्या प्रकारचे पण microorganisms आहेत. Can you tell me the different types of microorganism? Bacteria, viruses, algae, fungi, and protozoa. There are 5 types of microorganism. प्रोटोझोआ म्हणजे सगळ्यात आधी जन्माला आलेले आदिजीव, त्यांना काय म्हणतात? आदिजीव, प्रोटोझोआ. सेकंड, बॅक्टेरिया, viruses, algae, and fungi. These are 5 different types of microorganisms, and this is protozoa. Dysentery causes because of protozoa.
Entamoeba histolytica. Next, viral. Dysentery is also because of viral infection. Next kind of infectious disease is cholera. Because of Vibrio cholera. This is the name of virus causes cholera. Then typhoid. Typhoid, Salmonella typhi is the name of that bacteria causes typhoid. Now, in your book, on your page number 6, 7. 6 types of diseases according to duration and according to reason. According to duration, there are chronic disease and acute disease. There are two types of diseases. Which are these two? Chronic. Can you tell me the example of any chronic disease? Can you tell me the example of any chronic disease? Cancer. Have you listened word? Cancer. Arthritis. Arthritis. Huh? And acute disease like fever, ताप येणे, cold, सर्दी येणे. Then according to reasons, hereditary disease and acquired disease. Which are hereditary disease? Down syndrome. Down syndrome means the change which is observed at the time of formation of new young. That is called Down syndrome. And according to disease, infectious and non-infectious. Just we have seen about the infectious disease. Second one is non-infectious disease. Which are non-infectious? Non-infectious म्हणजे आपण त्यांच्या संपर्कात जरी गेलो डिसीज पर्सनच्या तरी आपल्याला जो आजार होत नाही त्याला म्हणायचं नॉन इन्फेक्शियस. Can you tell me the example of non-infectious disease? Heart disease. Diabetes. Heart disease. Yes, these are not Infection disease. Infectious nahiye. Then which are infectious? Common cold. म्हणजे सहज होणारी सर्दी. आपल्याला सर्दी होते. This is common cold. Next, flu and dengue. Now, how do the following diseases, hepatitis, malaria, scabies, TB, dengue, dysentery, ringworm, and swine flu? All these are the different types of diseases which are spread, and the chart is given on your page number 7. Then what do we mean by pathogen? Pathogen कोणाला म्हणायचं? Those germs cause for the disease, that is called pathogens. ज्या जंतूंमुळे आपल्याला आजार होतात त्यांना pathogen म्हणायचं. Those germs are cause for the diseases, that is said to be the pathogens. What do we mean by infectious disease? आपण infectious disease कोणाला म्हणायचं? Then now see on your page number 7. Diseases spread through contaminated air, contaminated water, contaminated food, like vectors, insects, and other animals. All these are called infectious disease. हे आपलं अन्न, पाणी, कीटक किंवा एखाद्या प्राण्यामार्फत, हवेमार्फत जे रोग पसरतात त्यांना इन्फेक्शियस डिसीज म्हणायचं. The first
Name of disease is tuberculosis. What is the short form of tuberculosis? Tuberculosis is TB. short form. Huh? TB. Very good. What is your name? उन्नति पवार. Unnati Pawar. Very nice. Next, tuberculosis causes because of Mycobacterium tuberculosis. These are the pathogens which cause for the tuberculosis. Mode of infection कशामुळे tuberculosis पसरतो? Spitting by patient. Patient ने जर थुंक टाकली तो नेहमी थुंकत राहिला तर त्याच्याने ट्युबरक्युलोसिस पसरतो. थ्रू एअर त्याचे जे काही जर्म्स असतात, पॅथोजन्स असतात ते हवेमार्फत आपल्या शरीरात प्रवेश करतात. प्रोलॉन्ग कॉन्टॅक्ट विथ अँड शेअरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशंट. जास्त काळ जर आपण टीबी झालेल्या पेशंटच्या सानिध्यात राहिलो तरी आपल्याला त्याच्यापासून टीबी होऊ शकतो, ट्युबरक्युलोसिस होऊ शकतो. Which are the symptoms of tuberculosis? कोणकोणती लक्षणं आहेत की ज्याच्याने आपण ओळखू शकतो की हा ट्युबरक्युलोसिस आहे? सिम्पटम म्हणजे लक्षणं. पहिलं आहे क्रोनिक कॉफ. एखादी व्यक्ती सतत खोकलत असेल. ब्लडी स्प्लिटिंग, थुंकत असताना रक्त बाहेर पडत असेल, थुंकीतून रक्त येत असेल. cough, ज्याचं वजन कमी होत असेल. इमॅसिएशन मीन्स वजन कमी होणे. डिफिकल्ट ब्रीदिंग, त्याला श्वास घ्यायला त्रास होत असेल. These are the symptoms of tuberculosis. cup Then पण how असं we can prevent this? By using BCG vaccine. Isolation of patient. त्या पेशंटला आयसोलेट करायचं, वेगळं ठेवायचं, विलगीकरण करायचं. रेग्युलर मेडिटेशन like dot is the treatment of tuberculosis patient. ज्या व्यक्तीला टीबी होतो त्या व्यक्तीला सामान्य रुग्णालयातून घरपोच औषधं पुरवली जातात. त्याला दवाखान्यात जाण्याची गरज नाही. शासन त्याला घरपोच औषधं देण्यासाठी येतो. मग त्याला दवाखान्यात येण्याची गरज का नाही? कारण तो कदाचित येताना पुन्हा रस्त्याने पसरू शकतो. म्हणून शासन त्यांना घरपोच डॉट ट्रीटमेंट देतं. सेकंड, हेपॅटायटिस. हेपॅटायटिस मीन्स कावीळ. jaundice. Yes, agree. The name of pathogen, hepatitis virus A, of infection, contaminated water, shape of needle. आपण जर का बाधित पाणी किंवा एखाद्याला इंजेक्शन टोचलेलं आहे तेच इंजेक्शन जर दुसऱ्या चांगल्या व्यक्तीला टोचलं, डिसीज पर्सन कडून हेल्दी पर्सनला जर दिलं गेलं किंवा ब्लड ट्रान्सफ्युजन आजारी व्यक्तीचं, त्याला कावीळ झालेलं आहे त्या व्यक्तीचं रक्त चांगल्या व्यक्तीला जर दिलं तरी सुद्धा कावीळ पसरतो. याची सिम्पटम्स काय? एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया मीन्स भूक मंदावणे, भूक लागत नाही. येलो युरिन, पिवळ्या रंगाची युरिन व्हायला लागते. जनरल वीकनेस, त्याला नेहमी अशक्तपणा असतो. नोसिया, नोसिया मीन्स मळमळ होणे. मळमळ होणे. वॉमिटिंग, उलट्या होणे. ग्रे स्टूल, राखाडी रंगाची विष्ठा होणे. These are the symptoms of the diseased persons which suffer from
jaundice or hepatitis. Then how we can prevent this disease? By drinking boiled water. त्याला उकळून पाणी द्यायचं. Why we should drink the water, boil the water for drinking purpose. पिण्यासाठी पाणी उकळून का प्यायचं? जंतू नष्ट होण्यासाठी. Bरोबर. At high temperature, the germs which are exist in a water, they can kill, destroy because of boiling. Yes, boiled water. Even though there are the germs, but they are killed, dead. आपण पाणी उकळवलं की त्याच्यातले जर्म्स मरून जातात आणि ते मेलेले जर जर्मचं पाणी पिलं तर आपल्याला काही होत नाही. म्हणून आपण पाणी उकळून प्यायचं. नेक्स्ट डिसीज dysentery. Dysentery means अतिसार, लूज मोशन, पुन्हा संडासला जावं लागणं, त्याला म्हणतात dysentery. And it is because of bacteria, virus, Shigella, Bacilli, Entamoeba, Histolytica. These are the pathogens which cause for the dysentery. ज्याच्याने dysenteryचा आजार होतो. How this is contaminated? How this is infected to other person? By contaminated food and water. जंतू संपर्क बाधित अन्न आणि पाणी पिण्यात आलं तर आपल्याला डिसेंट्री होऊ शकते. The symptom, watery stool, पाण्यासारखी संडास होणे, pains in abdomen, पोट दुखी होणे, पोटात दुखायला लागणं. Prevention and treatment, drinking of boiled water. याच्यासाठी सगळ्यात प्रथम आपण पाणी उकळून प्यावं. दुसरं, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड. हा इकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी. माहिती चालू. हा आता 1 मिनिटानंतर पुन्हा डिस्कनेक्ट होऊन जाईल, पुन्हा रिजॉईन व्हायचं बरं का. हो सर. हो. हा हे झूम ऍप ना फक्त 30 मिनिट चालतं. आता नक्की जॉईन व्हायचं बरं का. हो सर. हा समजतं तुम्हाला जॉईन व्हायला. हो सर. बर. नेक्स्ट डिसीज इज कॉलरा. पुढचा डिसीज आहे कॉलरा. पैथोजन वाइब्रियो कॉलरा. Mode of infection, contaminated food and water. बाधित अन्न पाण्यामुळे आपल्याला कॉलरा होतो. कॉलराला मराठीत काय म्हणतात माहिती आहे तुम्हाला? नो. पटकी. काय म्हणतात? पटकी. पटकी. कॉलरा. And which are the symptoms? Vomiting, severe diarrhea, cramps in legs, म्हणजे पायात गोळे येणे. And we can prevent this disease by following hygienic practices, avoiding open place food, contaminated food and water, typhoid spread through contaminated food and water. Which are the symptoms of this typhoid? Anorexia. Anorexia means काय सांगितलं मी? अनोरेक्सिया म्हणजे भूक मंदावणे. काय सांगितलं? मंदावणे. म्हणजे भूक न लागणे. मंदावणे. Headache means डोकं दुखणे. दुखी. डोकं दुखणे. rash on abdomen. Rash on
abdomen पोट means दुखणे बरोबर नाही रॅश पुरळ येणे पुरळ पोटावर पुरळ येणे dysentery fever up to 104 degree Fahrenheit 104 degree Fahrenheit मध्ये these are the symptoms. Prevention and treatment. Drinking clean water. This is very important. Drinking of clean water. Vaccination. लसीकरण. Proper disposal of sewage. घरामध्ये जे सांडपाणी आहे त्याचं डिस्पोजल व्यवस्थित करणे. Now prepare similar table of information about various disease. असाच टेबल तुम्ही तयार करायचा आणि त्याच्यात काय टाकायचं एंटरिटिस मलेरिया प्लेग एड्स अजून एक नवीन इन्फेक्शन डिसीज अलीकडे आलेला आहे माहिती तुम्हाला काय नाव आहे त्याचं कोरोनाला दुसरं नाव काय आहे कोविड-19 बरोबर कोविड कोविडचा लॉंग फॉर्म माहिती तुम्हाला ओ म्हणजे कोरोना बी आय आणि डी फॉर डिसीजेस व्हायरल 2019 मध्ये नोव्हेंबरच्या हा पहिल्या प्रथम लक्षात आला म्हणून याला कोविड-19 म्हणतात इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ प्रेझेंट डेज तुम्हाला आता सांगितलं मी कोविड-19 कोरोना व्हायरल डिसीजेस दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टंट डिसीज ऑफ प्रेझेंट डे अलीकडच्या दिवसांमध्ये आढळून येणारा मोठा आजार हा आपल्याला सुट्ट्या का बरं आहेत सध्या माहिती आहे तुम्हाला आपल्याला सुट्ट्या आहेत ना आता हो आपण ऑनलाईन एज्युकेशन का बरं घेतोय कोविड-19 मुळे Good. COVID-19 मुळे. How can we observe personalizing? आपण व्यक्तिगत आरोग्य कसं ठेवलं पाहिजे सांगा we should bath regularly नियमितपणे आंघोळ केली पाहिजे we should cut our nails time to time आपण नख वेळेवर कापली पाहिजे अजून we should wear our clothes clean आपल्या अंगावरचे कपडे पण स्वच्छ असली पाहिजे why should we drink boiled water in rainy season आपण रेनी सीझन मध्ये उकळलेलं पाणी का घ्यायला पाहिजे because yes because in a rainy season there are lot of germs can develop by flowing water at in a rainy season पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडल्यानंतर वाहत्या पाण्याबरोबर बरेच जर्म्स पॅथोजन आपल्या ड्रिंकिंग वॉटर पर्यंत पोहोचतात therefore we should be boiled it why the clean hands drive is run in school आपण शाळेमध्ये हात धुण्याचा कार्यक्रम करतो की नाही हो सर हात धुण्याचा कार्यक्रम करतात करून दाखवतात का काय तुमच्या तिथं मला एखाद्या विद्यार्थ्याचं नाव सांगा काय सर हात धुणे क्लीन हँड ड्राईव्ह कोणाला करता येतं का कसे धुता जातं नाव सांगा मला कोणाला करून दाखवायचं असेल तर इकडे बघा मग सुरुवातीला काय घ्यायचं हातात पाणी घ्यायचं आणि नंतर हँड वॉश घ्यायचं तो सुरुवातीला असा असा फिरवायचा त्याच्यानंतर हे दोन्ही अंगठी we should be clean our thumbs first then the gaps which are between the fingers from both hands okay then back side of our palm like this then
This is the area which is used to clean it carefully, and then wash your hands just below tap water. नंतर पाणी नळाच्या पाण्याखाली हात धुवायचे. This is about the clean hand right. Then now next disease is dengue. Dengue नाव ऐकलंय तुम्ही? Yes, sir. Oh. Oh, sir. कशामुळे होतो हा डेंगू? मॉस्किटोमुळे. Mosquitoes. Mosquitoes. In waterlogged places. डेंगूच्या डासाने ज्या ठिकाणी पाणी साचलेले आहे त्या ठिकाणी जर अंडी घातली, their population increases. त्यांची संख्या वाढायला लागते. Different species of mosquitoes spread different diseases. Dengue is spread by Aedes aegypti. This disease is caused by GEN1, two virus belonging to the type of flavivirus. This is the reason for the dengue. Then which are the symptoms of dengue? First, acute fever and headache, vomiting. Fever means ताप येणे, headache डोकं दुखणे. vomiting उलट्या होणे. Yes, pains in eye socket. डोळ्यांच्या आजूबाजूला पेन्स व्हायला लागतात, दुखायला लागतं. Is very prominent symptom. डोळ्याच्या आजूबाजूला दुखणं हे फार prominent symptoms आहे. Decrease in platelet count. आपल्या रक्तामध्ये प्लेटलेट्स असतात, त्यांची संख्या कमी होऊन जाते. The platelets cause for the density of blood. आपल्या रक्ताला घट्टपणा आणण्यासाठी प्लेटलेट्स चा उपयोग होतो. जर प्लेटलेट्स कमी झाल्या तर आपलं रक्त एकदम पातळ होतो. मग डोळ्यातून, नाकातून, काही वेळेला त्वचेतून सुद्धा रक्त बाहेर पडतं प्लेटलेट कमी झालं का. आणि म्हणून हे डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट. डेंग्यू मुळे सगळ्यात महत्त्वाचं प्लेटलेट्स कमी होऊन जातात. दे लीड टू इंटरनल हेमोरेज, आणि त्याच्याने आपल्या शरीरातलं अंतर्गत सगळं डिस्ट्रीब्यूट होऊन जातं. Observe the picture shown in following and write description in the boxes. तुमच्याकडे 2.5 डेंग्यूचं एक पिक्चर दाखवलेले पहा. दाखवलंय ना? Reason and features. सांगता येईल का तुम्हाला त्या बॉक्स मध्ये काही नाव? एक माठ दाखवलाय बघा, माठ आहे की नाही? Reproduction on breeding of mosquito. या ठिकाणी मॉस्किटो अंडी घालतात, रिप्रोडक्शन करतात. त्याच्या खाली काय आहे? कूलर आहे, कूलर आहे की नाही? मॅन मेड कंटेनर. त्याला काय नाव द्यायचं? मॅन मेड कंटेनर किंवा वॉटर कूलर. काय म्हणायचं? वॉटर कूलर. त्याच्या खालच्या बॉक्स मध्ये इन्फेक्शियस टू बेबी. लहान मुलांना लवकर इन्फेक्शन होतो. काय दाखवलेले? गप्पी. गप्पी माहिती तुम्हाला? गप्पी हे माशांच्या प्रकारांचं नाव आहे. गप्पी. डेंगू डासाचे अंडी खाऊन टाकतात. सर गप्पी का? गप्पी फिश. लार्वा असतात डेंगूचे, ते खाऊन टाकतात. पुढे फ्युमिगेशन बाय द इन्सेक्टिसाइड्स. घरामध्ये आपण बऱ्याच वेळेला फ्युमिगेशन करतो. म्हणजे काय करतो? कासव छाप लावतो की नाही? त्याच्याने पण बऱ्याच वेळेला डास कमी होऊन जातात. युजिंग मॉस्किटो कॉईल टू रिपेल दे. मॉस्किटो कॉईल जे आपण त्याला म्हणतो कासव छाप. Now which measures are taken for mosquito control by Gram Panchayat, municipal council, municipality of your area? तुमच्या एरियामध्ये ग्रामपंचायत असेल, म्युनिसिपालिटी असेल,
किंवा म्युनिसिपालिटी काउन्सिल असेल, नगर परिषद नगरपालिका असेल, तर ते कोणती प्रोव्हिजन करतात ह्या अशा डेंगू आजार होऊ नये तेवढ्यासाठी? आपल्या शाळेमध्ये आली होती बघा मागच्या वर्षी, त्यांनी आपल्याला लेक्चर दिलं होतं की कशा पद्धतीने काळजी घ्यायची आहे की नाही. आपल्याला ते प्रोव्हाइड द मेडिसिन फॉर अस, आपल्याला औषध पुरवतात. मलेरिया इज कॉल्ड ड्यू टू द फिमेल एनोफिलिस. मलेरिया कोणामुळे होतो? फिमेल एनोफिलिस. This is the name of mosquito, and eggs grow in clean water while filix in dirty water. काही स्वच्छ पाण्यात, काही dirty water मध्ये, sewage water मध्ये वाढणारे काही बॅक्टेरिया असतात, त्याच्यामुळे मलेरिया हा डिसीज होतो. स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू ऐकलेला आहे तुम्ही? येस. The symptoms of swine flu: difficulty in breathing, श्वास घ्यायला त्रास होतो. sore throat, घसा खवखवतो. body pain, अंगदुखी व्हायला लागते. These are the symptoms of swine flu. Infection for swine flu occurs through pig and human. स्वाइन फ्लू हा आपल्याला पिग पासून किंवा ह्यूमन पासून सुद्धा पसरतो. Viruses of swine flu are spread through spit of infected person. Similarly, it is spread through secretion of nose, throat, and saliva. Now, see what next page number 9. 9 नंबरचा पेज पाहता. Now, diagnosis of swine flu. How we can diagnose? For diagnosis of swine flu, liquid from throat of patient is sent to the laboratory. त्याच्या घशातला स्राव काढून तपासणीसाठी दिला जातो. Diagnostic facilities are available in National Institute of Virology. National Institute of Virology NIV मध्ये तो घशातला स्राव तपासण्यासाठी दिला. पुणे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज दिल्ली, पुणे आणि दिल्ली या ठिकाणी त्याची तपासणी होते स्वाइन फ्लूची. First case of swine flu was reported in Mexico. स्वाइन फ्लूची पहिली केस मेक्सिको मध्ये सापडली. कधी? 2009. 9. Yes, swine flu is caused by the virus influenza A. Person who come in contact with pigs can contact this disease. सगळ्यात आधी जी व्यक्ती, पीक म्हणजे काय सांगा बरं? पीक कोणाला म्हणतात? पीक Contact with PIG. यस, पिग्स म्हणजे कोण? डुक्कर. बरोबर. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना हा स्वाइन फ्लू सगळ्यात आधी होतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट व्हायरल डिसीज इज एड्स. Can you tell me long form of AIDS? AIDS long form सांगता का? Acquired immunity deficiency syndrome. नीट वाचता येते तुम्हाला? माझ्या पाठीमागे म्हणा. Acquired deficiency syndrome. हा, acquired म्हणजे संपादित केलेला. इम्युनो डेफिशियन्सी म्हणजे मानवी प्रतिकारशक्ती कमी करणारा. सिंड्रोम म्हणजे लक्षणांचा समूह, त्याला म्हणायचं एड्स. Acquired immunodeficiency syndrome. This disease is caused by HIV.
HIV चा लॉंग फॉर्म काय आहे? HIV चा काय HIV चा लॉंग acquired immunodeficiency virus. Immunodeficiency virus. ह्युमन म्हणजे मानवी Immunodeficiency virus. इम्युनोडेफिशियन्सी मानवी प्रतिकार शक्ती कमी करणारा व्हायरस HIV इम्युनोडेफिशियन्सी मानवी प्रतिकार शक्ती. In this disease victims suffer from virus disease due to progressive weakening of natural immunity. Diagnosis of AIDS cannot be confirmed without AIDS in medical laboratory. असं डॉक्टरने पाहून घेतलं आणि तुला एड्स झालाय असं डॉक्टरांना सांगता येत नाही. डॉक्टर केव्हा सांगतील? when you confirm without टेस्ट शिवाय सांगता येणार नाही. मग त्या टेस्टचं नाव काय? एलायझा. काय म्हणायचं? ELISA. LISA. एलायझा टेस्ट is used for diagnosis. Symptoms of AIDS are persons disease. Next, always remember AIDS does not occur due to touching and sharing of the food. एखाद्या व्यक्तीला एड्स झाला आणि त्याला स्पर्श केला, त्याच्यातलं अन्न खाल्लं, टिफिन शेअर केला तर एड्सचं इन्फेक्शन होत नाही. HIV इन्फेक्ट होत नाही. Person or nursing the HIV patient. Our behavior with HIV infected person must be normal. आपलं त्यांच्याशी वर्तन अतिशय नॉर्मल असलं पाहिजे. Do you know HIV was the first reported in Africa species of monkey. आफ्रिका मधल्या माकडांना पहिल्यांदा एड्स झाल्याचं लक्षात आलं. According to the National AIDS Control Program and AIDS are 80 to 95% HIV infection in India occur through unsafe sexual contacts. Sexual contact मुळे HIV पसरण्याची शक्यता जास्त असते. या स्त्री किंवा पुरुषाला HIV झाला असेल अशा स्त्री पुरुषांशी सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर HIV चा प्रसार होतो. इन्फेक्शन थ्रू ॲनिमल. आता काही प्राण्यांमध्ये सुद्धा इन्फेक्शन होतं. Which measures are taken at your home to control the rat? तुमच्या घरामध्ये जर उंदीर झाले तर तुम्ही काय करतात? त्यांना आपण कमी करण्यासाठी काहीतरी औषध पुरवठा देतो की नाही? हो. Yes, we use some poisonous medicine for the rat to decrease their numbers. Why is it necessary to care about health of domestic dogs, cats and birds? आपण पाळीव प्राणी, पाळीव मांजर, पाळीव पक्षी यांची केअर घेण्यासाठी काही काळजी घेतली पाहिजे का नाही? Yes. Yes, because they are close to us. त्यांचा आपल्याशी अतिशय जवळचा संपर्क येतो. Is there any relation between pigeons, stray animal and human health? Yes, they are come in contact and spread the disease. What are the effects of rats, cockroaches on human health? उंदीर वाढले, कॉकरोच वाढले तर मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतात? They are cause to spread the disease. ते मानवी आजार पसरवण्यासाठी त्यांचा होऊ शकतो, आपल्याला प्रादुर्भाव होऊ शकतो. नंतर रेबीज.
This is a viral disease. Rabies is a viral disease. It occurs due to the bite of the infected dog. एखादा पिसाळलेला कुत्रा चावला की त्याच्यापासून रेबीज होतो. चांगला कुत्रा चावला तर रेबीज होईल का? नाही. नो. Infected dog. जो डॉग इन्फेक्टेड असेल त्याच्याच बाइटिंगने रेबीज होतो. मंकी, माकड सुद्धा बर का, रॅबिट याच्याही संपर्कातून रेबीज होतो. व्हायरस एंटर्स द ब्रेन व्हाया न्यूरॉन. याचे जे व्हायरस आहे ते आपल्या न्यूरॉन मार्फत ब्रेन पर्यंत जाऊन पोहोचतात. हायड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स ऑफ द डिसीज. अशा व्यक्ती पाण्याला जास्त घाबरतात, ते त्यांना म्हणतात हायड्रोफोबिया. ज्या व्यक्तीला रेबीज झालेला असतो त्या व्यक्ती पाण्याला पाहिलं की जीव घाबरतो त्यांचा. इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्स्ट्रीम फिअर ऑफ वॉटर. प्रचंड पाण्याविषयी भीती असते त्यांना. रेबीज इज फॅटल डिसीज. फॅटल मीन्स जीव घेणा. मृत्यू सुद्धा येतो काही वेळा रेबीज मुळे. म्हणून रेबीजला दुर्लक्षित करायचं नाही. However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. Symptoms start to appear within 90 to 175 days. 90 दिवसानंतर म्हणजे 3 महिन्यानंतर तर 175 दिवसापर्यंत आपल्याला डॉग बाईटचे सिम्पटम दिसू शकतात. आज चावलं आणि लगेच 8-4 दिवसात त्याचे परिणाम दिसत नाही. त्याच्यासाठी 90 दिवस. That is called window period म्हणतात त्याला. Symptoms of rabies: fever for 2 to 12 days. 2 ते 12 आठवड्यापर्यंत ताप असतो. And then excretion in behavior. त्यांच्या वर्तनात बदल होऊन जातो. हायड्रोफोबिया, पाण्याविषयी भीती असते. Now see over the next page, number 10. Can you tell why the animal cages and their living places should not be near the kitchen? प्राण्यांचं गोठा आपल्या किचन जवळ का नसावा? Because it may be cause for to spread the disease. Therefore, the animal cages and their living places should be away from our kitchen. आपल्या किचन पासून लांब असले पाहिजे ते. Depending upon which symptoms rabies can be identified. रेबीज कशावरून आपल्याला ओळखता येतो? हायड्रोफोबिया. आता पाहिजे नाही आपण, जे लोक पाण्याला घाबरतात. Now, non-infectious disease. Non-infectious disease which are these? Cancer, diabetes, heart disease are non-infectious. Disease which do not occur through infection and body contacts are called non-infectious disease. जे शरीर संपर्कातून not occur through infection and body contact. तुमचा शरीर संपर्क आला एखाद्याशी तरी सुद्धा त्याच्याने इन्फेक्शन नाही, म्हणून त्याला नॉन इन्फेक्शियस म्हणतात. Such a disease arise in human body itself due to certain reasons. विशिष्ट कारणावरून हा आजार होतो, त्याला म्हणतात नॉन इन्फेक्शियस. The name of this cancer. First name is cancer. Uncontrolled and abnormal cell growth is called cancer. Uncontrolled, बेसुमार वाढ होणे. Abnormal cell, आपली नेहमीच्या सेलचा जसा आकार आहे अंडासारखा तसा न राहता कोणत्याही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेलचा आकार होतो आणि ते बी अनकंट्रोल्ड. Group or lump of cancerous cell is called malignant. काही एखाद्या ठिकाणी असं गाठ असते अंगावर किंवा शरीरामध्ये काचेमध्ये कुठेही ज्या ठिकाणी गाठ असते तिथे तो मॅलिग्नंट ग्रुप ऑफ सेल्स
डिपॉझिट व्हायला लागतात, ते सुद्धा कॅन्सरची शक्यता असते. शरीरावर कुठेही गाठ दिसायला लागली की ती तपासून घेतली पाहिजे. इट मे बी कॉज ऑफ कॅन्सर, ते कॅन्सरची सुद्धा असू शकते. कॅन्सर कॅन ऑकर इन व्हेरियस ऑर्गन्स लाईक लंग, फुफ्फुसाचा पण कॅन्सर होतो, माउथ तोंडाचा, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, युटेरस, स्किन अँड टिश्यू लाईक ब्लड, रक्ताचा पण कॅन्सर असू शकतो. असे वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गनचे कॅन्सर्स असतात. मग हे कोणतं रिझन आहे कॅन्सर होण्याचं? फर्स्ट, कन्झम्पशन ऑफ टोबॅको. जर कोणी व्यक्ती तंबाखू खात असेल तर त्या व्यक्तीला तोंडाचा कॅन्सर होण्याची शक्यता असेल. सेकंड, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहोलिझम, दारू पित असेल, गुटखा, स्मोकिंग करत असेल, लॅक ऑफ फायबर कंटेंट, मैद्याचे पदार्थ जास्त खात असेल एखादी व्यक्ती तरी त्याला कॅन्सर होऊ शकतो. सतत सतत ब्रेड पाव खाणे त्याच्याने कॅन्सर होऊ शकतो. मग कसं खाल्लं पाहिजे आपण? फ्रुट्स अँड लिफी व्हेजिटेबल, फळं आणि भाजीपाला, हिरवा भाजीपाला खाल्ला पाहिजे. इन फूड, एक्सेसिव्ह कन्झम्पशन ऑफ जंक फूड, बाजारामध्ये जे जंक फूड असतात फास्ट लाईक पिझ्झा, बर्गर, याच्याने पण कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे. Are some of the many possible reasons. Heredity may also be reason. अनुवंशिकतेने सुद्धा कॅन्सर होतो. मग सिम्पटम्स, क्रोनिक कफ, hoarse voice, difficulty in swallowing, गिळण्यासाठी त्रास होत असेल, नेहमी होत असेल, किंवा आवाज घोगरा झाला असेल, आवाजात त्यांना स्पष्ट बोलता येत नसेल, त्यांना हे पहिलं सिम्पटम आहे. सेकंड, इनक्युरेबल स्कॅर. स्कॅर मीन्स व्रण, व्रण म्हणजे पुरळ, अँड इन्फ्लेमेशन, जळजळ करणारे जर व्रण अंगावर आले तरी सुद्धा कॅन्सर असू शकतो. इनक्युरेबल, अंगावर एखादा चट्टा असेल तर तो बी कधी न बरा होणारा असेल व्रण तर तो त्याचं लक्षण असतो. लंप इन ब्रेस्ट, स्पेशली लेडीज, फिमेल, त्यांच्या ब्रेस्ट मध्ये सुद्धा कॅन्सरच्या गाठी असण्याची शक्यता असते. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड मीन्स अकारण वजन कमी होणे. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जर विनाकारण वजन कमी होत असेल तरी ते कॅन्सरचं लक्षण असू शकतं. बघा तुमच्या पुस्तकात चित्र दाखवलेलं आहे, कशाचं आहे ते? आहे की नाही? एक पिक्चर दाखवलंय माणसाचं. हा, इट इज माउथ कॅन्सर, तोंडाचा कॅन्सर दाखवलेला आहे. कंट्रोल डाएट हेल्प टू प्रिव्हेंट सम टाइप्स ऑफ कॅन्सर. जर आपण आपल्या आहारावर पथ्य पाळलं तर आपण काही प्रकारचे कॅन्सर टाळू शकतो. फिजिकल एक्सरसाइज along with modern treatment is more beneficial to cure the cancer. आपण नियमितपणे व्यायाम केला पाहिजे. अवॉइड एडिक्शन लाईक टोबॅको, आपण तंबाखू खाणं, च्युइंग, स्मोकिंग याच्याने आपण कॅन्सर होण्याचं टाळू शकतो. नाउ डिस्कस द कंट्रोल अँड कॅन्सर and prepare poster of the displaying the classroom. तुम्ही ज्या वेळेला शाळेत याल ना त्यावेळेला कॅन्सरचे एक पोस्टर तयार करून आणा बरं का. कराल का? पोस्टर ऑफ कॅन्सर. हो सर. कोण कोण करणार आहे मला नाव सांगा. पोस्टर ऑफ कॅन्सर नाव सांगा. ज्या मुली पोस्टर तयार करून आणतील त्यांनी मला नाव सांगा जोरात. अनम्यूट युअर माइक, अनम्यूट करा.
कोणीच करून आणणार नाही. हा मला नाव सांगा कोण कोण कॅन्सरचं पोस्टर तयार करून आणतील. ठीक आहे, अनम्यूट करा पुन्हा. Now, do you remember any person drinking the sugar-free tea? काय सांगितलं परत एकदा सांगा ना. अनम्यूट करा माईक आता, अनम्यूट तुम्ही करा. काय सांगितलं? मला एक पुस्तक तयार करून आणायला सांगितलं कॅन्सरचा. ज्या व्यक्तीला कॅन्सर झालाय असं पुस्तकात दिलेले का? माईक बंद करा तुमचे. माईक बंद करा. What may be the possible reason for this? Sugar free चहा मागतो एखादा माणूस पाय आपल्या घरी एखादा पाहुणा आला की सांगतो साखर नका टाकू, कमी साखरेचा चहा ठेवा. काय सांगतो असं? कारण तू शुगरचा पेशंट असतो म्हणून. हो, डायबिटीज असते म्हणून. डायबिटीज किंवा त्याला मराठीत काय म्हणतात? मधुमेह. त्याचं the hormone insulin produced in pancreas control the level of sugar, glucose in blood. त्याच्या ब्लड मध्ये इन्सुलिनचं प्रमाण कमी अधिक प्रमाणात गेलं की शुगर अनबॅलन्स्ड होते. If insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. जर इन्सुलिन कमी पास झालं तर ग्लुकोज लेवल कंट्रोल होत नाही. This disorder is called diabetes. त्याला डायबिटीज असं म्हणायचं. Which are the symptoms? Frequently urination at night. रात्री त्याला 2-3 वेळा जर युरिनेशनला उठावं लागत असेल, it may be the cause of diabetes. Second, increased obesity. खूप लठ्ठ होत असेल एखादी व्यक्ती, खूपच वजन कमी होत असेल, एक तर वजन वाढणे, एक तर वजन कमी होणे. These are the symptoms of the diabetes. Reason for diabetes, heredity. अनुवंशिकता. आई वडिलांना जर डायबिटीज असेल तर मुलांना, त्यांच्या मुलींना होऊ शकतो. त्याला म्हणायचं हेरिडिटी. ओबेसिटी, लठ्ठपणा. एखादी व्यक्ती खूप लठ्ठ असेल तिला डायबिटीज होऊ शकतो. लॅक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. काही लोक काही व्यायामच करत नसतील, खाऊन घेतलं की झोपले, खाऊन घेतलं की झोपले, त्यांना डायबिटीज होऊ शकतो. मेंटल स्ट्रेस. काहींना मानसिक ताण असेल त्यांनाही डायबिटीज लवकर होतो. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर, फॉलोइंग द प्रॉपर डाएट, मेडिसिन, एक्सरसाइज under the supervision of doctor helps to keep the diabetes under control. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध गोळ्या घेणे, व्यायाम करणे, आहार कसा घ्यायचा त्याचं नियोजन करणे डायटिशियन कडून, त्याच्याने आपण डायबिटीज कंट्रोल मध्ये ठेवू शकतो. इंडिया हॅज, नेक्स्ट पेज 11. इंडिया हॅज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशंट. भारतात सगळ्यात जास्त, जगामध्ये सगळ्यात जास्त भारतात डायबिटीजचे पेशंट आहेत. ऍट प्रेझेंट अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड डायबिटीज पेशंट्स आर प्रेझेंट इन द कंट्री. आपल्या देशामध्ये 7 करोड पर्यंत डायबिटीज पेशंट आहेत. नाउ नेक्स्ट, हार्ट डिसीज. हार्ट डिसीज म्हणजे हृदयरोग. Efficiency of the heart disease due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscle. जर आपल्या हृदयाच्या मसल्सला प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भेटत नसतील, प्रॉपर ब्लड सप्लाय होत नसेल तर त्याला हार्ट डिसीज म्हणायचं. Due to this, heart has to perform more work that leads to stress on it. This may cause heart attack. त्याच्याने heart attack येऊ शकतो. If someone has heart attack,
immediate consultation of doctor and treatment is necessary. एखाद्याला जर का हार्ट अटॅक आला की त्याला लगेचच्या लगेच डॉक्टरांकडे नेणं आवश्यक आहे. इमिडिएट ट्रीटमेंट फॉर द पेशंट. पेशंटला ती तात्काळ ट्रीटमेंटची गरज असते. Now, one should not ignore these symptoms. जर असे सिम्पटम्स दिसले, छातीमध्ये खूप पेन्स होत असतील, पेन्स इन शोल्डर, हे सिव्हिअर चेस्ट पेन्स, छातीमध्ये खूप पेन्स होत असतील, पेन्स इन शोल्डर, जर तुमची शोल्डर दुखत असतील, नेक अँड आर्म क्रॅम्प्स, जर मान आणि हात असा आखडल्यासारखा होत असेल, स्नायू अंकुशर पावत होते, अस्वस्थता वाटणे, अनइझीनेस, घाम येणे, तर these are the symptoms of heart disease. हे heart disease चे symptoms आहेत. Reasons of heart attack. Which are the reasons? Smoking, alcoholism, diabetes, hypertension, obesity, lack of physical exercise, heredity, mental stress, anger, and anxiety. These are the symptoms of heart disease. Anxiety म्हणजे काय? चिंता करणे. काही लोक चिंता जास्त करतात, त्या लोकांना पण हा हार्ट डिसीज होऊ शकतो. ना बघा, याच्यावर काय ट्रीटमेंट आहे? एंजियोप्लास्टी. पिक्चर आहे ना तुमच्याकडे? एंजियोप्लास्टी, बायपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, installation of pacemaker, installation of stents and heart transplant. हृदय रोपण करणे, हे जर आपण केलं तर आपण काही दिवस पुन्हा जगू शकतो. Always remember, first aid for heart disease. First call 108 for ambulance. सगळ्यात आधी ambulance साठी 108 नंबरला डायल करायचं. Check the consciousness of patient by shaking the shoulder. त्याचं शोल्डर हे हलवायचं आणि तो कॉन्शियस आहे का, शुद्धीवर आहे का, ते आधी चेक करायचं. Keep the patient lying on back in horizontal position on hard surface and perform compression only life support. त्याला सरळ जमिनीवर झोपायचं आणि त्याच्या छातीवर त्याला प्रेस करायचं, कॉम्प्रेस करायचं. In this press the center of thorax for at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute. एका वेळेला 100 ते 120 वेळा त्याला असं दाबत राहायचं. त्याच्याने काय होईल? त्याला काही श्वास घ्यायला मदत होते. एकदम रॅपिडली करायचं, फास्ट, आणि मग त्याला थोडंफार कम्फर्टेबल वाटू शकतं. Now, have you ever seen your grandparents taking the decoction? Discuss about it with them. Collect information from your grandparents about use the aloe vera, turmeric, ginger, garlic as medicine. तुमच्या घरामध्ये बऱ्याच वेळेला आजी एखादा काढा बनवते किंवा काही आयुर्वेदिक औषध देते. aloe vera म्हणजे काय? कोरपेट, कोरपेटचा रस, टर्मरिक, हळदी, जिंजर, आलं, गार्लिक, लसूण, या सगळ्या गोष्टीचा काढा बनवते की नाही आजी? काही वेळा आपल्याला प्यायला सांगते. मिसयूज ऑफ मेडिसिन, औषधाचा गैरउपयोग करायचा नाही. Sometimes some people take a medicine without prescription of doctor. काही लोक डायरेक्ट मेडिकलवर जातात आणि मेडिसिन मागतात. त्यांच्याकडे प्रिस्क्रिप्शन नाही, डॉक्टरांचं काहीच नाही, ते सांगतात डोकं दुखण्याची गोळी द्या. You need a
टॅबलेट ऑफ माय हेडेक, माझ्या डोकेदुखीवर एखादी गोळी द्या. कदाचित ती डोकेदुखी फार वेगळ्या वेगळ्या कारणाची असू शकते. म्हणून अशा पद्धतीचं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपण मेडिसिन घ्यायची नाही. दिस इज द मिसयूज ऑफ मेडिसिन. ओव्हरडोस ऑफ मेडिसिन मे ऑफर अफेक्ट अवर बॉडी. काही वेळेला माहिती नाही किती गोळ्या घ्यायच्या, एका वेळेला 2 गोळ्या 3 गोळ्या घेतात, त्याला म्हणतात ओव्हरडोस. ओव्हरडोस ऑफ पेन किलर मे डॅमेज नर्वस सिस्टम. ओव्हरडोसने आपली नर्वस सिस्टम डॅमेज होऊ शकते. एक्सक्रेटरी सिस्टम, आपली उत्सर्जन व्यवस्था, लिव्हर. ओव्हरडोस ऑफ अँटीबॉडीज मे लीड टू नॉसिया, त्याच्याने मळमळ होऊ शकते. स्टमक ऍक, पोटदुखी होऊ शकते. डिसेंट्री, अतिसार होऊ शकतो. रॅशेस, अंगावर पुरळ येऊ शकतात. व्हाईट पॅचेस ऑन टंग, जिभेवर पांढरे पांढरे पट्टे दिसायला लागू शकतात. त्याच्यामुळे ओव्हरडोस ऑफ मेडिसिन. नाउ पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन. गरिबांना महागडी औषधं परवडत नाही. इज देयर एनी अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस? त्याच्यासाठी काही अल्टरनेटिव्ह आहे का? महागडी औषधं परवडत नसतील तर माहिती आहे तुम्हाला स्वस्त औषधं मिळतात त्याला काय म्हणायचं? जेनरिक मेडिसिन म्हणायचं. जेनरिक याचा अर्थ खूप आधी शोधून असलेले परंतु कंटेंट तेच असतं, त्याला जेनरिक मेडिसिन म्हणायचं. जेनरिक मेडिसिन्स आर also known as general medicine. त्याला जनरल मेडिसिन सुद्धा म्हणतात. These are manufactured and distributed without any patent. त्याला कुठलेही पेटेंट राहत नाही, त्याच्याने ते मॅन्युफॅक्चर आणि डिस्ट्रीब्यूट करतात. These medicines are at per in quantity with branded medicine. ब्रँडेड मेडिसिनच असतात ती, परंतु त्यांना कुठल्याही प्रकारची क्वालिटी ब्रँड नसतो. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज व्हेरी लो. अशा मेडिसिनची प्रोडक्शन कॉस्ट खूप कमी असते. ड्यू टू fewer expenses on research as their formula is readily available. readily जर अवेलेबल एखादा फॉर्म्युला मिळाला मेडिसिनचा की त्याची कॉस्ट ऑफ कमी होते. नाउ लाईफस्टाईल ऑफ डिसीजेस. आपली दिनचर्या आणि डिसीज याचा फार जवळचा संबंध आहे. दर दिवशी सकाळी लवकर उठावं आणि रात्री लवकर झोपावं. आपल्याला आवश्यक तेवढंच खावं, दर दिवशी नियमित व्यायाम करावा. ही लाईफस्टाईल फार महत्वाची आहे. लाईफस्टाईल इन्क्लूड द डेली रुटीन अँड द टाइप ऑफ फूड. लाईफस्टाईल म्हणजे काय? तुमची दर दिवसाची रुटीन कशी आहे, तुमचं अन्न कसं आहे, टाइप ऑफ फूड कसं आहे. नाउअडेज हॅबिट्स लाईक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग. काही लोकांना खूप उशिरा उठायची सवय असते अँड गोइंग टू बेड लेट ॲट नाईट. आणि रात्री उशिरा झोपतात. रात्री उशिरा झोपले की सकाळी उशिरा उठतात. फ्रिक्वेंट चेंज इन मील टाइम. आणि जेवणाची वेळ कायम बदलत असतात. कधी 10 वाजता खातील, कधी 12 वाजता खातील, कधी 1 वाजता खातील, कधी 9 वाजेला खातील. ते खाणारच नाही, एकदा संध्याकाळी खातील. फ्रिक्वेंट चेंज इन मील टाइमिंग. लॅक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. कुठल्याही प्रकारचा व्यायाम करत नाही. कन्झम्पशन ऑफ जंक फूड. बाहेर बाजारात फास्ट फूड मिळतं ते खातात. have been increased. Due to this, such a people are getting sick frequently. अशा व्यक्ती पुन्हा पुन्हा आजारी पडतात. ही frequency of becoming sick is to be lower. People should follow right lifestyle. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आपण कमी कमी वेळेला आजारी पडलं पाहिजे तर आपण चांगली लाईफस्टाईल ही फॉलो केली पाहिजे. इट मस्ट इन्क्लूड सफिशियंट स्लीप. आपण पुरेशी झोप घेतली पाहिजे. राईट फूड घेतलं पाहिजे. योगासना, प्राणायाम अँड फिजिकल एक्सरसाइज.
Physical exercise should also be as per one's own capacity. आपली जेवढी कॅपॅसिटी आहे त्या प्रमाणातच आपण फिजिकल एक्सरसाइज केला पाहिजे. प्राणायाम अँड योगासना should be performed under expert supervision. कोणाच्या तरी तज्ञ मार्गदर्शकाखाली आपण प्राणायाम आणि योगासना केली पाहिजे. See the video of pranayam and yogasana. आपण प्राणायाम आणि योगासनाची व्हिडिओ हे पाहिले पाहिजे. वॅक्सिनेशन, लसीकरण सुद्धा एक फार महत्त्वाचा पार्ट आहे. वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट इन्फेक्शियस डिसीज. इन्फेक्शियस डिसीज न होण्यासाठी आपण लसीकरण केलं पाहिजे. कलेक्ट द वॅक्सिनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियरबाय क्लिनिक. आपण एखाद्या क्लिनिक मध्ये, दवाखान्यात जाऊन, रुग्णालयात जाऊन आपण ते कशा पद्धतीने वॅक्सिनेशन होतं त्याचा आपण स्टडी केला पाहिजे. या पद्धतीने या ठिकाणी आपण हे चॅप्टर संपवलेलं आहे. इथं काही गोष्टी दिल्या आहेत. लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेअरनेस डे. आता दिलंय 7 एप्रिल कशाचा आहे? वर्ल्ड हेल्थ डे. वर्ल्ड हेल्थ डे. 14 जून वर्ल्ड ब्लड संडे. वर्ल्ड ब्लड डे. 29 सप्टेंबर वर्ल्ड डे. 14 नोव्हेंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे. now understood the importance of blood donation. आता सगळ्यात महत्व आपण जाणून घेऊ. 1 unit blood donate by a person can fulfill the need of person at a time. एका व्यक्तीने दिलेलं रक्त ते 3 व्यक्तींना आपल्या उपयोगी पडू शकतं. उदाहरणार्थ एखाद्याची आरबीसीएस कमी झाल्या, एखाद्याचे डब्ल्यूसीएस कमी झाल्या, कोणाचं प्लेटलेट कमी झालं, अशा 3 प्रकारच्या रोगांवर आपण ते ब्लड डोनेट, आपलं ब्लड वापरलं जाऊ शकतं. One can save the life of a person by donating the blood 4 times year. आपण एका वर्षातून किती वेळा ब्लड डोनेट करू शकतो? 4 times. It means how much month? 3 महिन्यामध्ये आपण ब्लड डोनेट करू शकतो. या ठिकाणी तुमचे we completed the second chapter and you have to write the exercise which is given on your page number 13. 13 नंबरच्या पानावरचा एक्सरसाइज कंप्लीट करून टाकायचा. पुढच्या वेळेला मी तुम्हाला विचारेल आणि मला याची पीडीएफ बनवून माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपला पाठवायची बरं का. मी तुम्हाला चेक करून देते. हो सर. हो. पाठवा मला. हो. ओके. ओके. फोर्स अँड प्रेशर. पुढच्या वेळेला आपण फोर्स अँड प्रेशर हो सर.